हॅलो स्टुडंट्स, आपला टॉपिक चालू आहे हायर ऑर्डर डेरिव्हेटिव्ह. त्याच्यामध्ये आज पॅरामेट्रिक फंक्शनचं d2y/dx² फाइंड करायचं आहे, बरोबर आहे. म्हणजे दिलेल्या फंक्शनवर dy/dx फाइंड करायचं, नंतर त्याच्यावर d2y/dx² फाइंड करायचं. ओके. आणि त्या अँगलची व्हॅल्यू दिली आहे. त्या अँगलची व्हॅल्यू बघा. फर्स्ट प्रॉब्लेम आहे d2y/dx² फाइंड करायचं आहे. x is equal to a cos cube theta, y is equal to a sin cube theta, theta is equal to π/4. बरोबर आहे. बघा लिहायचं दिलेलं फंक्शन. नाव गिवन फंक्शन इज दिलेलं फंक्शन कोणतं आहे. x is equal to a cos cube theta. Given function is x is equal to a cos cube theta. बघा याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये. नाव डिफरन्शिएट बोथ साइड्स. विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये डिफरन्शिएट करा. मग काय होईल. dx/d इज इक्वल टू a इंटू dd थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा. dd थीटा ऑफ कॉस क्यूब थीटा. बरोबर आहे. हियर ए कॉस क्यूब थीटाचे पहिले डेरिव्हेटिव्ह काय ते 3 cos स्क्वेअर थीटा. कोणता फॉर्म्युला ddx ऑफ f ऑफ x रेज टू द पॉवर n चा. आणि पुन्हा त्या कॉस थीटाची काय फाइंड करायची डेरिव्हेटिव्ह. dd थीटा ऑफ कॉस थीटा. दॅट इज 3a cos स्क्वेअर थीटा आणि कॉस थीटाची डेरिव्हेटिव्ह माइनस साइन थीटा. कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. माइनस 3a cos स्क्वेअर थीटा इंटू साइन थीटा. माइनस 3a cos स्क्वेअर थीटा इंटू साइन थीटा. हा झाला dx/d थीटा. याला म्हणायचं इक्वेशन नंबर फर्स्ट. याला काय म्हणायचं. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अँड another given function is काय होते आहे. तरी y is equal to a sin cube theta. बघा याला करायचं डिफरन्शिएट. Now differentiate both sides with respect to theta. थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये त्याला डिफरन्शिएट करायचं. नाव dy/d थीटा इज इक्वल टू a इंटू dd थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा. a into dd theta of sin cube theta. That is here a sin cube theta ची डेरिव्हेटिव्ह 3 sin square theta. 3 sin square a into 3 sin square theta आणि पुन्हा त्या sin theta ची डेरिव्हेटिव्ह dd theta of sin theta. dd theta of sin theta. That is dy/d theta is equal to 3a sin square theta. 3a sin square theta आणि sin square theta ची डेरिव्हेटिव्ह cos theta. This is the equation number second. काय फाइंड केलं. dx/d theta आणि dy/d theta. आता फाइंड करायचं dy/dx. नाव dy/dx इज इक्वल टू dy/d theta अपॉन
dx बाय डी थीटा, dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा means dy by dx, dy by d theta value 3a sin square theta into cos theta, dx by d theta ची व्हॅल्यू -3a cos square theta into sin theta, cos square theta into sin theta कशावरून? फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2, बरोबर आहे. 3a गेला यातला cos theta गेला, sin theta गेला, sin theta गेला. That is a dy by dx is equal to minus sin theta upon cos theta, sin theta upon cos theta means dy by dx is equal to minus sin upon cos, that is a tan theta, that's a tan theta. काय झाला? tan theta. आता याला पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं आहे कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये? कारण d2y बाय dx स्क्वेअर फाइंड करा म्हणजे x च्या रिस्पेक्टमध्ये. नाउ अगेन differentiate both sides with respect to x, च्या रिस्पेक्टमध्ये डिफरन्शिएट करा. मग काय होईल इथे? ddx ऑफ dy बाय dx इज इक्वल टू मायनस ddx ऑफ tan theta, ddx of tan theta, ddx of dy by dx, that is a d2y by dx square minus tan theta ची डेरिव्हेटिव्ह sec square theta आणि theta ची x च्या रिस्पेक्ट मध्ये d theta by dx, d theta by dx, theta ची x च्या d theta by dx, that is d2y by dx square is equal to minus sec square theta. इथं dx by d theta by dx ची व्हॅल्यू पाहिजे, that is 1 upon काय इथे minus 3a cos square theta into sin theta, cos square theta into sin theta, that is a d2y by dx square is equal to, बरोबर आहे. बघा मायनस sec square theta into 1 upon, हा मायनस इंटू मायनस इथं प्लस झाला समजा, इथं 1 upon 3a into 1 upon cos square theta into 1 upon sin theta, 1 upon sin theta, that is d2y by dx square, d2y by dx square, d2y by dx square is equal to sec square means 1 upon 3a इथे घेतो आहे 1 upon 3 हा sec square theta 1 upon cos square theta, that's a sec square, and 1 upon sin theta, that is a cosec theta. कायला cosec theta. मग d2y by dx square is equal to minus 1 upon 3 sec square theta into sec square theta sec raised to the power 4 theta into cosec theta into cosec theta into cosec theta into cosec theta, बरं आहे ना, into cosec theta. एक मिनिट, इथे ए साइन क्यूब थीटा नाही, इथे बी साइन क्यूब थीटा आहे प्रॉब्लेममध्ये काय आहे? बी साइन क्यूब थीटा. मग बी साइन क्यूब थीटा तर ए च्या ठिकाणी इथे काय येईल? बी. इथे काय येईल? बी. बरोबर आहे. इथे पण येईल बी. बरोबर आहे. म्हणजेच
इथे राहील बी आणि इथे राहील ए, बाकी कॅन्सल. मग इथे काय आलं, बी साइन थीटा अपॉन ए कॉस थीटा दॅट इज मायनस बी अपॉन ए टॅन थीटा. बी अपॉन ए टॅन थीटा, बी अपॉन ए टॅन थीटा दॅट इज मायनस बी अपॉन ए इंटू डी डी एक्स ऑफ टॅन थीटा, डी डी एक्स ऑफ टॅन थीटा. इथे काय आलं, मायनस बी बाय ए, मायनस बी बाय ए, बरोबर, मायनस बी बाय ए. बघा, मायनस बी बाय ए, बरोबर आहे. नाव d2y बाय dx स्क्वेअर, हिअर d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस बी बाय ए d2y बाय dx स्क्वेअर. पा एक व्हॅल्यू चुकली तर प्रॉब्लेमला पुन्हा हे करावं लागते, डी थीटा बाय dx, बरोबर आहे. d2y बाय dx स्क्वेअर, हिअर d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल टू मायनस बी अपॉन ए सेक स्क्वेअर थीटा, dx बाय डी थीटा बाय dx आहे तर काय मायनस 1 अपॉन 3a, 1 अपॉन 3a कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू साइन थीटा. मायनस इंटू मायनस झाला प्लस, मायनस इंटू मायनस काय झालं इथे प्लस, म्हणजे इथे काय झालं बी अपॉन 3a स्क्वेअर, बी अपॉन कारण ए इंटू 3a स्क्वेअर इंटू सेक स्क्वेअर थीटा इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वेअर थीटा इंटू 1 अपॉन साइन थीटा, 1 अपॉन साइन थीटा दॅट इज बी अपॉन 3a स्क्वेअर, हिअर सेक स्क्वेअर थीटा 1 अपॉन cos square theta that is sec square theta and 1 upon sin theta that is a cosec theta. d2y by dx square is equal to b upon 3a square sec square theta into sec square theta sec raised to the power 4 theta into cosec theta. हा झाला d2y बाय dx स्क्वेअर. आता काय फाइंड करायचं आपल्याला, नाव d2y बाय dx स्क्वेअर, d2y बाय dx स्क्वेअर ॲट थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4, थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4 दॅट इज b अपॉन 3a स्क्वेअर, b अपॉन 3a स्क्वेअर सेक स्क्वेअर पाय बाय सेक रेस टू दी पावर 4 पाय बाय 4 प्लस कोसेक पाय बाय 4 प्लस इंटू कोसेक पाय बाय 4. नाव बी अपॉन 3a स्क्वेअर, बी अपॉन 3a स्क्वेअर सेक पाय बाय 4 ची व्हॅल्यू होते अंडर रूट टू रेस टू दी पावर 4, कोसेक पाय बाय 4 मीन्स अंडर रूट 2, काय अंडर रूट 2, बरोबर आहे. बी अपॉन 3a स्क्वेअर रूट 2 रेस टू दी पॉवर 4 म्हणजे रूट 2 चा स्क्वेअर इंटू रूट 2 चा स्क्वेअर इंटू रूट 2 दॅट इज बी अपॉन 3a स्क्वेअर, हिअर 2 इंटू 2 इंटू अंडर रूट 2, 2 2 जा 4, 4 अंडर रूट 2b अपॉन 3a स्क्वेअर, अपॉन 3a स्क्वेअर दॅट इज d2y बाय dx स्क्वेअर ॲट थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4, d2y बाय dx स्क्वेअर ॲट थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4, ॲट थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4. बघा आता लक्ष द्या,
d2y/dx² फाइंड करायचं आहे. x a cos क्यूब थीटा y इज इक्वल a sin क्यूब थीटा थीटा इज इक्वल टू π/4 दिलेलं फंक्शन x इक्वल a cos क्यूब थीटा याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये dx/d थीटा a इंटू dd थीटा ऑफ cos क्यूब थीटा a पहिले 3 cos स्क्वेअर थीटा पुन्हा त्या cos थीटाची dd थीटा ऑफ cos थीटा 3a cos स्क्वेअर थीटा cos थीटाची मायनस साइन थीटा minus 3a cos square theta sin theta equation number first. Another given function is y is equal to a sin cube theta याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये dy/d b इंटू dd थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा b साइन क्यूब थीटा 3 sin स्क्वेअर थीटा इंटू dd थीटा ऑफ साइन थीटा 3b sin स्क्वेअर थीटा sin थीटा इंटू cos थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड. Now dy/dx काय dy/d theta upon dx/d theta dy/d theta ची व्हॅल्यू 3b sin स्क्वेअर थीटा इंटू cos थीटा इक्वेशन सेकंड वरची मायनस 3a cos स्क्वेअर थीटा sin थीटा 3 कॅन्सल sin थीटा cos थीटा कॅन्सल dy/dx मायनस b अपॉन sin थीटा अपॉन cos थीटा मी dy/dx मायनस b अपॉन a tan थीटा. आता याला करायचं पुन्हा डिफरन्शिएट. आता जनरली आपण राईट साईडचं जे व्हेरिएबल त्या रिस्पेक्टमध्ये डिफरन्शिएट करतो पण इथे आपल्याला d2y/dx² फाइंड करायचं आहे म्हणून xच्या रिस्पेक्टमध्ये डिफरन्शिएट करतो. ddx ऑफ dy/dx मायनस b/a ddx ऑफ tan थीटा d2y/dx² मायनस b अपॉन a tan थीटा sec स्क्वेअर थीटा आणि थीटाची xच्या d theta/dx. आता इथं आपल्याला dx/d थीटाची d theta/dx म्हणजे याचं घ्यायचं रेसिप्रोकल d2y/dx² मायनस b अपॉन sec स्क्वेअर थीटा मायनस 1/3 cos स्क्वेअर थीटा इंटू साइन थीटा कशावरून लिहिलं फ्रॉम इक्वेशन 1 बरोबर आहे. नाउ d2y/dx² b/3a² 1 अपॉन ह्या sec स्क्वेअर थीटा मायनस इंटू मायनस झाला प्लस हा 1 अपॉन याला सेपरेट 1 अपॉन cos स्क्वेअर थीटा इंटू 1 अपॉन sin थीटा b/3a² हा sec स्क्वेअर थीटा 1 अपॉन cos स्क्वेअर थीटा sec स्क्वेअर थीटा आणि 1 अपॉन sin थीटा cosec थीटा d2y/dx² b/3a² sec स्क्वेअर थीटा इंटू sec स्क्वेअर थीटा sec⁴ थीटा इंटू cosec थीटा हा झाला d2y/dx². आता d2y/dx² ॲट थीटा इज इक्वल टू π/4 फाइंड करायचं आहे. b/3a² sec⁴ π/4 cosec π/4 b/3a² sec π/4 म्हणजे √2 raised to the power 4 cosec π/4 म्हणजे √2 b/3a² याचं एक्सपान्शन √2चा स्क्वेअर इंटू √2चा स्क्वेअर इंटू √2 b/a² √2चा स्क्वेअर 2 √2चा स्क्वेअर 1 √2 2 2 जा 4 4 √2 इंटू b/3a² that's a d2y/dx² at theta is equal to π/4 at theta is equal to π/4. अंडरस्टँड. काही ना पहिले पॅरामेट्रिक फंक्शन याच्यावरून dy/dx फाइंड करायचं नंतर त्याला पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं d2y/dx² मिळते आणि नंतर त्या व्हेरिएबल त्याची काय काढायची व्हॅल्यू काढायची. ओके नाउ राईट डाउन. मग नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे d2y/dx² फाइंड करायचं आहे. फंक्शन दिलं आहे x इक्वल sin थीटा y इज इक्वल टू sin क्यूब थीटा ॲट थीटा इज इक्वल टू π/2. बघा दिलेलं फंक्शन कोणता x इज इक्वल टू sin थीटा x इज इक्वल टू sin थीटा काय करता त्याला डिफरन्शिएट. नाउ डिफरन्शिएट बोथ साइड्स differentiate both sides with respect to theta. थीटा या रिस्पेक्ट मध्ये डिफरन्शिएट करा. मग काय होईल dx/d थीटा इज इक्वल टू dd थीटा ऑफ साइन थीटा dd थीटा ऑफ साइन थीटा dx/d थीटा साइन थीटाची डेरिव्हेटिव्ह cos थीटा याला म्हणायचं इक्वेशन नंबर फर्स्ट dx/d थीटा दॅट इज अ cos थीटा. नाउ
another given function is another given function is another function is काय function, that is y is equal to sin cube theta. y is equal to sin cube theta. याला पुन्हा करायचं डिफरन्शिएट. नाउ डिफरन्शिएट बोथ साइड्स. डिफरन्शिएट बोथ साइड्स with respect to theta. With respect to theta, that is a dy by d theta is equal to dd theta of sin cube theta. dd theta of sin cube theta, dy by d theta, dy by d theta. sin cube theta ची पहिले काय होते आहे 3 sin square theta आणि पुन्हा त्या sin थीटाची काढायची डेरिव्हेटिव्ह dd theta of sin theta. dd theta of sin theta, that is a dy by d theta. dy by d theta is equal to 3 sin square theta. sin theta ची डेरिव्हेटिव्ह cos theta. इक्वेशन नंबर सेकंड. इक्वेशन नंबर सेकंड dy by d theta. आता फाइंड करायचं dy by dx. नाउ dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. That is dy by dx is equal to dy by d theta काय आहे 3 sin square theta into cos theta and dx by d theta, that is a cos theta. cos theta कशावर लिहिलं? फ्रॉम इक्वेशन 1 and इक्वेशन 2. cos theta कॅन्सल. काय राहिले ते dy by dx is equal to 3 sin square theta. dy by dx is equal to 3 sin square theta. आता याला पुन्हा करायचं डिफरन्शिएट. नाउ अगेन डिफरन्शिएट both sides with respect to x. च्या रिस्पेक्ट मध्ये डिफरन्शिएट करा. मग काय ते ddx of dy by dx. ddx of dy by dx is equal to 3 into ddx of कशाची sin square theta. 3 into ddx of sin square theta, ddx of dy by dx, that d2y by dx square. Here 3 sin square theta जी पहिले डेरिव्हेटिव्ह 2 sin theta into ddx of sin theta आणि पुन्हा त्याची डेरिव्हेटिव्ह ddx of sin theta. ddx of sin theta मी d2y by dx square 3 2 6 sin theta. sin theta ची cos theta आणि थीटाची च्या रिस्पेक्ट मध्ये d theta by dx. d theta by dx काय आलं d2y by dx square. नाउ d2y by dx square, d2y by dx square is equal to 6 sin theta into cos theta, 6 sin theta into cos theta. dx by d theta by dx by 1 upon cos theta, 1 upon cos theta. कशावरून लिहिलं? फ्रॉम इक्वेशन 1. cos theta कॅन्सल. काय राहिलं d2y by dx square is equal to 6 sin theta.
d2y बाय dx स्क्वेअर इज इक्वल 6 साइन थीटा. आता फाइंड करा d2y बाय dx स्क्वेअर ॲट थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2. थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 2 6 साइन ऑफ पाय बाय 2. साइन ऑफ पाय बाय 2 6 साइन पाय बाय 2 ची व्हॅल्यू 1. 6 into 1 that's a 6. 6 into 1 that's a 6. बघा दिलेलं फंक्शन कोणतं आहे x इज इक्वल टू साइन थीटा. याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये dx बाय डी थीटा डी थीटा ऑफ साइन थीटा dx बाय डी थीटा साइन थीटाची कॉस थीटा. नाउ अनदर गिवन फंक्शन y इज इक्वल टू साइन क्यूब थीटा. याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये dy बाय डी थीटा डी थीटा ऑफ साइन क्यूब थीटा dy बाय डी थीटा पहिल्याची डेरिव्हेटिव्ह साइन क्यूब थीटाची 3 साइन स्क्वेअर थीटा इंटू डी थीटा ऑफ साइन थीटा dy बाय डी थीटा 3 साइन स्क्वेअर थीटा साइन थीटाची कॉस थीटा. इक्वेशन नंबर 2. dy बाय dx फाइंड करा. dy बाय dx dy बाय डी थीटा अपॉन dx बाय डी थीटा dy बाय dx dy बाय डी 3 साइन स्क्वेअर थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस थीटा. क्वेश्चन फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. कॉस थीटा कॅन्सल. dy बाय डी 3 साइन स्क्वेअर थीटा. याला पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं एक्सच्या रिस्पेक्ट d2y बाय dx स्क्वेअर काढायचा आहे. जर d2y बाय डी थीटा रिस्पेक्टमध्ये काढायचं राहिलं असतं तर याच्या डिनॉमिनेटर थीटा राहिलं असतं. पण इथे d2y बाय dx स्क्वेअर आहे. एक्सच्या रिस्पेक्टमध्ये याला डिफरन्शिएट करा. Again differentiate both sides with respect to x. ddx of dy by dx 3 into ddx of sin square theta 3 sin square theta 2 sin theta पुन्हा ddx of sin theta d2y by dx square 3 2 जा 6 6 sin theta ची cos theta ची x d theta by dx 6 sin theta cos d theta by dx इक्वेशन होऊन याच्या रेसिप्रोकल घ्यायचं. The cos theta dx by d theta by dx that's a 1 upon cos theta. Cos theta cancel. Equation 1 d2y by dx square 6 sin theta cos theta cancel. Now d2y by dx square theta is equal to pi by 2. 6 sin theta is equal to pi by 2. Sin pi by 2 means 1. 6 into 1 that's a 6. d2y by dx square at theta is equal to pi by 2. Theta is equal to pi by 2. Understand? समजलं बेटा? समजून राहिलं सर्वांना? कोणाला काही प्रॉब्लेम आहे नाही आहे प्लीज राईट डाऊन. बघा नेक्स्ट प्रॉब्लेम आहे d2y बाय dx स्क्वेअर फाइंड करायचं. फंक्शन आहे x इक्वल टू a cos थीटा y इज इक्वल टू b sin थीटा ॲट थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4. बघा दिलेलं फंक्शन कोणतं आहे x is equal to a cos theta. x is equal to a cos theta. याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये. नाउ डिफरन्शिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू थीटा. थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये डिफरन्शिएट करा. मग काय ते dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू a इंटू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा. a इंटू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा dx बाय डी थीटा हियर a कॉस थीटाची डेरिव्हेटिव्ह माइनस साइन थीटा मी dx बाय डी थीटा इज इक्वल टू माइनस a साइन थीटा. याला म्हणायचं इक्वेशन नंबर 1. अनदर गिवन फंक्शन इज काय आहे की y इज इक्वल टू b साइन थीटा. बरं आहे ना. y इज इक्वल टू b साइन थीटा. याला पुन्हा डिफरन्शिएट करा. नाउ डिफरन्शिएट बोथ साइड्स
here differentiate both sides, differentiate both sides with respect to theta. काय आली ते dy by d theta is equal to b into dd theta of sin theta. dy by d theta is equal to b sin theta ची डेरिव्हेटिव्ह cos theta. इक्वेशन नंबर सेकंड काय फाइंड करायचं dy by dx. dy by dx is equal to dy by d theta upon dx by d theta. dy by d theta upon dx by d theta means dy by dx. dy by d theta b cos theta, b cos theta, dx by d theta minus a sin theta, minus a sin theta. कशावरून लिहिलं? फ्रॉम इक्वेशन 1 and equation 2. That is dy by dx is equal to minus b upon a cos upon sin, that's a cot theta. Cos upon sin cot theta याला dy by dx. आता याला d2y by dx स्क्वेअर फाइंड करायचं आणि पुन्हा याला डिफरन्शिएट करायचं याच्या रिस्पेक्ट मध्ये. अगेन differentiate both sides with respect to x. च्या रिस्पेक्ट मध्ये डिफरन्शिएट करा. मग काय ddx of dy by dx is equal to minus b upon a into ddx of cot theta. ddx of cot, ddx of dy by dx, that is a d2y by dx square minus b upon cot theta ची डेरिव्हेटिव्ह minus cosec square theta, minus cosec square theta, d2y by dx square minus into minus plus b upon a cosec square theta, b upon a cosec square theta. आता काय करायचं d2y by dx square at theta is equal to pi by 4. Now d2y by dx square at theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4. That is b upon a cosec square pi by 4. Cosec square pi by 4. b upon a cosec pi by 4, that is under root 2 त्याचा स्क्वेअर. रूट 2 चा स्क्वेअर टू 2 into b 2b upon a. 2b upon a d2y by dx square at theta is equal to pi by 4. Theta is equal to pi by 4. बघा दिलेलं फंक्शन फर्स्ट फंक्शन कोणतं आहे x a cos theta. याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्ट मध्ये. मग dx by d theta a into dd theta of cos theta, dx by a cos theta जी minus sin theta, dx by d theta minus a sin theta. Equation number first. Another given function is y is equal to b sin theta. याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्ट मध्ये. dy by d theta b into dd theta of sin theta, dy by b sin theta ची cos theta. इक्वेशन सेकंड. नाउ dy by dx काय कारण घे कोणतं फंक्शन दिसते आहे पॅरामेट्रिक फंक्शन. पॅरामीटर कोणते आहे थीटा. थीटा विथ द पॅरामीटर dy by dx, dy by d theta upon dx by d theta, dy by dx b cos theta upon minus a sin theta from equation 1 and equation 2. dy by dx minus b upon a cos upon sin, that's a cot theta. याला पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं याच्या रिस्पेक्ट मध्ये. ddx of dy by dx minus b upon a
माइनस बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए डी एक्स ऑफ कॉट थीटा डी एक्स ऑफ कॉट थीटा डी टू आय बाय डी माइनस बी अपॉन ए कॉट थीटाची डेरिव्हेटिव्ह कोसेक स्क्वेअर थीटा आणि पुन्हा थीटाची एक्सच्या रिस्पेक्टमध्ये डी थीटा बाय डी एक्स डी थीटा बाय डी एक्स आणि डी थीटा बाय डी एक्स बाय डी थीटा दॅट इज इंटू आता याच्या रेसिप्रोकल मायनस 1 अपॉन ए साइन थीटा 1 अपॉन ए साइन थीटा मायनस 1 अपॉन ए साइन थीटा बरोबर आहे. इथं आला मायनस एक मिनिट डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू बी अपॉन ए हा मायनस इथे घेतो आहे मायनस बी ए इंटू ए स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअर थीटा आणि हा 1 अपॉन साइन थीटा दॅट इज अ कोसेक थीटा कायला कोसेक थीटा मीन्स डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर कोसेक क्यूब थीटा मी डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4 बी अपॉन ए माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर कोसेक क्यूब पाय बाय 4 दॅट इज कोसेक पाय बाय रूट 2 चा क्यूब दॅट इज अ 2√2 बी अपॉन ए दॅट्स डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4. लक्ष द्या दिलेलं फंक्शन एक्स ए कॉस थीटा याला डिफरन्शिएट करायचं थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये डी एक्स बाय डी थीटा ए इंटू डी थीटा ऑफ कॉस थीटा डी एक्स बाय ए कॉस थीटाची मायनस साइन थीटा डी एक्स बाय डी थीटा मायनस ए साइन थीटा इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अनादर गिवन फंक्शन वाय इज इक्वल टू बी साइन थीटा याला डिफरन्शिएट करा थीटाच्या रिस्पेक्टमध्ये डी वाय बाय डी थीटा बी इंटू डी थीटा ऑफ साइन थीटा डी वाय बाय बी साइनची कॉस थीटा इक्वेशन नंबर सेकंड. नाउ dy by dx dy by d theta upon dx by d theta dy by d theta b cos theta dx by minus a sin theta from equation 1 and equation 2 dy by dx minus b upon a cos upon sin cot theta याला पुन्हा डिफरन्शिएट करा याच्या रिस्पेक्टमध्ये. नाउ डिफरन्शिएट बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x dx of dy by dx minus b upon a dx of cot theta डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर मायनस बी अपॉन ए कॉट थीटाची मायनस कोसेक स्क्वेअर थीटाची एक्समध्ये डी थीटा बाय डी एक्स मायनस इंटू मायनस प्लस बी अपॉन ए कोसेक स्क्वेअर थीटा इथं डी थीटा बाय डी एक्सची मायनस 1 अपॉन ए साइन थीटा कशावरून लिहिलं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दॅट डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर प्लस इंटू मायनस बी ए इंटू ए स्क्वेअर बी अपॉन ए स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअर थीटा 1 अपॉन साइन थीटा कोसेक थीटा माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर कोसेक स्क्वेअर थीटा इंटू कोसेक थीटा कोसेक क्यूब थीटा डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर थीटा इज इक्वल टू पाय बाय 4 माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर कोसेक क्यूब पाय बाय 4 माइनस बी अपॉन ए स्क्वेअर रूट 2 चा काय झाला तो क्यूब रूट 2 चा काय झाला क्यूब झाला दॅट इज माइनस 2√2 बी अपॉन ए स्क्वेअर दॅट्स अ डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर at theta is equal to pi by 4 theta is equal to pi by 4 understand समजलं राईट. बघा लास्ट प्रॉब्लेम आहे याचं डी टू वाय बाय डी एक्स स्क्वेअर फाइंड करायचा आहे एक्स कॉट इनवर्स अंडर 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन 10 वाय इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर अपॉन टॉस टी. प्रॉब्लेम आहे याच्यामध्ये एक लक्षात ठेवायला पाहिजे तुम्हाला का सबस्टिट्यूशन ठेवायचं आहे. काय ठेवायचं आहे सबस्टिट्यूशन. तर बघा दिलेलं फंक्शन नाउ गिवन फंक्शन इज दिलेलं फंक्शन इज काय होईल एक्स इज इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ अंडर रूट 1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन टी बरोबर आहे. बघा इथे ठेवायचं सबस्टिट्यूशन अंडर 1 मायनस एक्स स्क्वेअर एक्स साइन थीटा किंवा कॉस थीटा ठेवतो आहे तिथे एक्स इज इक्वल टू साइन टी
मीन्स टी इज इक्वल टू, कारण इथे व्हेरिएबल टी आहे, मी टी इज इक्वल टू साइन थीटा. टी इज इक्वल टू साइन थीटा मीन्स थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी. थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी मीन्स एक्स इज इक्वल टू cot inverse of under root 1 minus sin square theta upon sin theta. 1 under 1 minus sin square theta upon sin theta. X is equal to cot inverse of 1 minus sin square theta, that's a cos square theta upon sin theta. Cos square theta upon sin theta मी x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ रूटच्या बाहेर काढलं cos थीटा अपॉन sin थीटा. cos थीटा अपॉन sin थीटा मी x इज इक्वल टू cot इनवर्स ऑफ cos अपॉन sin, that's a cot theta. Cot inverse cot cancel मी x is equal to theta. थीटा ची व्हॅल्यू दॅट इज अ साइन इनवर्स टी. थीटाची व्हॅल्यू किती आहे? साइन इनवर्स टी. आता याला करायचं डिफरन्शिएट कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये? टीच्या. नाउ डिफरन्शिएट बोथ साइड्स. डिफरन्शिएट बोथ साइड्स with respect to t. हे काय झालं? dx by dt is equal to ddt of sin inverse t. ddt of sin inverse t dx by dt sin inverse t ची डेरिव्हेटिव्ह 1 upon under root 1 minus t square. Equation number first. And another given function is काय आहे? y is equal to cosec inverse of 1 plus t square अपॉन टॉइस टी. कोसेक इनवर्सला साइन इनवर्स मध्ये कन्वर्ट करा. साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. 2t अपॉन 1 साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. 1 प्लस टी स्क्वेअर जर 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर असेल तर सबस्टिट्यूट काय ठेवतो आपण? x इक्वल टू टॅन थीटा. इथे टी आहे मग टी घ्या. Put t is equal to tan theta. T is equal to tan theta means theta is equal to tan inverse t. Theta is equal to tan inverse t. Y is equal to sin inverse of 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. 2 tan theta upon 1 plus tan square theta. Y is equal to sin inverse 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is sin of 2 theta. Sin of 2 theta. काय? sin of 2 theta. sin inverse of sin of 2 theta. बरोबर. फॉर्म्युला आहे 2 tan theta upon 2 tan theta upon 1 plus tan square theta, that is sin of 2 theta. Sin inverse sin झाले कॅन्सल. y is equal to 2 theta. y is equal to 2 थीटाची व्हॅल्यू. थीटाची व्हॅल्यू काय आहे? tan inverse t. tan inverse t. बरोबर आहे. आता याला करायचं डिफरन्शिएट कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये? टीच्या. Now differentiate both sides. Differentiate both sides with respect to t. That is
dy by dt is equal to 2 into ddt of tan inverse t. 2 into ddt of tan inverse t. dy by dt is equal to tan inverse t ची डेरिव्हेटिव्ह 1/1 plus t square. dy by dt is equal to 2/1 plus t square. इक्वेशन नंबर झालं सेकंड. इक्वेशन नंबर सेकंड हा झाला dy by dt. काय झाला dy by dt. आता काय फाइंड कराल dy by dx. नाव dy by dx is equal to काय आहे dy by dt upon dx by dt. नाव dy by dx. dy by dx. dy by dt 2/1 plus t square. dx by dt 1/√1 minus t square. कशावरून लिहिलं फ्रॉम इक्वेशन 1 अँड इक्वेशन 2. बरोबर आहे. नाव dy by dx that is 2/1 plus t square into √1 minus t square upon 1, that is dy by dx is equal to 2 into √1 minus t square upon 1 plus t square. हा झाला dy by dx. याला पुन्हा काय करायचं डिफरन्शिएट आणि इथे काय यूज कराल कोशंट रूल. काय यूज कराल कोशंट रूल. कराल ना नक्की कराल. पुन्हा रिवाइज घेतो इथपर्यंत. इथे पुढे तुम्हाला डिफरन्शिएट करून त्याचे आन्सर काढायचं म्हणजे d2y by dx स्क्वेअर फाइंड करायचा. ओके बघा दिलेलं फंक्शन x लो कॉट इनवर्स ऑफ √1 मायनस टी स्क्वेअर अपॉन टी. √1 मायनस x स्क्वेअर असेल तर x इक्वल टू साइन थीटा म्हणजे इथं टी आहे. टी इज इक्वल टू साइन थीटा म्हणजे थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी. x कॉट इनवर्स ऑफ √1 मायनस साइन स्क्वेअर थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉट इनवर्स 1 मायनस साइन स्क्वेअर द कॉस स्क्वेअर थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉट इनवर्स कॉस स्क्वेअर द स्क्वेअर कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा. कॉट इनवर्स कॉस अपॉन साइन कॉट. कॉट इनवर्स कॉट कॅन्सल म्हणजे x इक्वल टू थीटा. थीटा इक्वल साइन इनवर्स टी. x इज इक्वल टू साइन इनवर्स टी. याला डिफरन्शिएट करा टीच्या रिस्पेक्टमध्ये. dx बाय dt ddt ऑफ साइन इनवर्स टी. साइन इनवर्स टीची डेरिव्हेटिव्ह 1/√1 मायनस टी स्क्वेअर. इक्वेशन नंबर फर्स्ट. अँड अनदर गिवन फंक्शन इज कोणता आहे y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स ऑफ 1 प्लस टी स्क्वेअर अपॉन टॉइस टी. कोसेकला साईनमध्ये कन्वर्ट करतो आहे तरी y इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वेअर. 2x अपॉन 1 प्लस x स्क्वेअर सबस्टिट्यूशन ठेवतो आहे x इक्वल टू साइन थीटा टॅन थीटा सॉरी x इक्वल टॅन थीटा. सबस्टिट्यूशन x इक्वल टॅन थीटा यू टॅन इनवर्स टी. y साइन इनवर्स ऑफ 2 टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन स्क्वेअर थीटा. 2 टॅन थीटा अपॉन 1 प्लस टॅन दॅट इज साइन 2 थीटा. साइन इनवर्स साइन कॅन्सल 2 थीटा. थीटा टॅन इनवर्स टी. y इज इक्वल टू टॅन इनवर्स टी. याला करायचं डिफरन्शिएट कोणाच्या रिस्पेक्टमध्ये टीच्या. dy by dt 2 into ddt of tan inverse t. dy by dt 2 into tan inverse t ची डेरिव्हेटिव्ह 1/1 plus t square. 1/1 plus t square. बरोबर 1/1 plus t square. मग dy by dt 2/1 plus t square. इक्वेशन नंबर सेकंड. dy by dx फाइंड करा. dy by dt upon dx by dt 2/1 plus t square upon 1/√1 minus t square from equation 1 and equation 2. dy by dx 2/1 plus t square into √1 minus t square upon 1. मग √1 minus t square upon 1 plus t square हा झाला dy by dx. आता याला पुन्हा डिफरन्शिएट करायचं आणि काढायचं d2y by dx. एवढा पुढचा टॉपिक हा तुम्हाला करायचा आहे. ओके समजण्याची प्रॉब्लेममध्ये कोणा काही प्रॉब्लेम आहे नाही आहे प्लीज राईट डाऊन.